नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 16 फेब्रुआरी सोमवार। चलतु आज दिन किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही आसिला खुशी खबर। एमानंकु मिलिबो 7 लाख टंकार मागणा बीमा। जदि आपणक दरमारू पीएफ कटि जाउची तेबे ईपीएफओ आपणकु 7 लाख टंकार मागणा जीवन बीमा जोगाउची। एथिपाई कर्मचारी को कौनसी प्रीमियम देबाकू पड़े नहीं। संपूर्ण खर्च निजुक्ति दाता बहन करती। चाकरी समय रे कर्मचारी अकाल मृत्यु हेले परिवार को यही आर्थिक सहायता मिलता है। चौद्वारू चंपट कैदी गिरफ। उत्तर प्रदेश जनकू गिरफ कला ओडिशा पुलिस। चौद्वार जेलू चंपट मारिथिबा दुई कैदी मध्यरु जणे गिरफ। उत्तर प्रदेश जनकू गिरफ कला ओडिशा पुलिस। कुख्यात मधुकांत रणा को गिरफ नहीं पुलिस डीजी सूचना देइछन्ते। परवर्ती खबर आधार संबंधी अभियोग शुणाणी नहीं बड़ खबर। आसंता 16 आधार संबंधी अभियोग शुणाणी। विभिन्न समस्यार समाधान पर इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग तरफ अभियोग गुड़िकर शुणाणी कराजिबो। एथिपाई OCAC पोर्टाल बा www.ocac.in रे पंजीकरण करने पड़िबो। इच्छुक व्यक्ति सेमानंक आधार संबंधी अभियोग गुड़िकु ओकाक पोर्टाल रे पंजीकृत कराई पंजीकरण प्राप्ति स्वीकार पत्र सह ओकाक टावर तल महला अभियोग प्रकोष्ठ रे अभियोग जणाई पारिबे। प्रत्येक सरकारी कार्य दिवसर सोमवार सकाळ 10:30 रु उपस्थित रही संपृक्त अधिकारी को सेमानंक अभियोग जणाई पारिबे। परवर्ती खबर एणिकी अधा रास्तारू पूरा टोल मना। फेब्रुआरी 15 तारिख देश में टोल टैक्स नियम रे एक बड़ परिवर्तन आसवाक जाउछि, जेउथिरे साधारण यात्री माने अधा अधूरा एक्सप्रेस वे रे आउ पूरा शुल्क देबे नाही। केंद्र सरकार नूतन नियम अनुसार एक्सप्रेस वे संपूर्ण कार्यक्षम न हेबा पर्यंत केवल साधारण जातीय राजपथ बाहर टोल आदाय कराजिबो, जहा द्वारा पूर्व लागुथिबा 25% अधिक चार्जरू लोके मुक्ति पाइबे। जातीय राजपथ शुल्क नियम 2008 रे संशोधन करा जाई एही जनहितकर पदक्षेप निया जाइछि। यह एंड टू एंड सुविधा बिना पूरा टंका नेबाकू बंद करिबो। परवर्ती खबर बदलिजिबो आपणक दरमा और पेंशन। केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी एक खुशी खबर आसीछि, जेउठी अष्टम वेतन कमिशन यार सरकारी वेबसाइट सक्रिय करी समस्त अंशीदारंक ठारू परामर्श लोड़िछन्ति। दरमा पेंशन एवं भत्ता भली गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे स्वच्छता रक्षा करिबा पई माई गव पोर्टाल माध्यम एक 18टी प्रश्नर प्रश्नपत्र जारी करा जाइछि। यही प्रक्रिया रे साधारण नागरिकंक ठारू आरंभ करी कर्मचारी संघ पर्यंत समस्ते मार्च 16 2026 तारीख सुद्धा निजर मतामत दाखल करिपारिबे, जहाँ परवर्ती सुपारिश को प्रभावित करिबा। आपणकर परिचय गोपनीय रखिबा सह एही परामर्श गुड़िक केवल ऑनलाइन माध्यम रे ही ग्रहण कराजिबो। परवर्ती खबर हसीना पतन परे नुआ अध्याय। बांग्लादेश रे बीएनपी सरकार गठन। शेख हसीना सरकार पतन और बांग्लादेश 18 मास धरी लगी रही हिंसाकांड पर देश में प्रथम करी साधारण निर्वाचन अनुष्ठित होईछि, जेउथिरे बांग्लादेश नेशनलिटी पार्टी बा बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिली। दल 300 रु 212टी आसन में विजय हासिल करिछि। प्राय 2 दशंधि पर बीएनपी शासन क्षमता को फेरिछि। परवर्ती खबर केन्दुझर को मुख्यमंत्री भेटी 100 कोटीर टेक्सटाइल पार्कर कले शिलान्यास। केन्दुझर को मुख्यमंत्री भेटी केन्दुझर रे 100 कोटीर टेक्सटाइल पार्क शिलान्यास कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। केन्दुझर जिले में शिल्प विविधता एवं डिजिटाल भित्तिभूमि विकास एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय जोड़ी मुख्यमंत्री धरणीधर विश्वविद्यालय परिसर में 100 कोटी टंकार टेक्सटाइल पार्क एवं 187 कोटी टंकार विपर्यय पुनरुद्धार एवं डाटा सेंटर शिलान्यास करिसेंति मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर पुणी विमान को मिलिला बोमा धमक। शौचालय मिलिला धमकपूर्ण चिठी। सिलिंग अभिमुखे जाउथिबा एक इंडिकोर विमान रे बोमा आतंक देखिबाकू मिलिछि। एही विमानटी सकाळ 9:15 रे कोलकाता विमान बंदररू उड़ाण भरिबार थिला। विमानटी को वर्तमान आइसोलेशन बे को स्थानांतर करा जाइछि। विमान रे यात्री माने चढ़िबा समय रे क्रू सदस्य माने विमानर शौचालय भितरु एक कागज खंड पाइथिले, जेउथिरे विमान भितरे बोमा थिबा लेखा जाइथिला। एहा परे तुरंत यात्री माने विमानरू बाहर करि दिया जाइथिला। वर्तमान जांच प्रक्रिया जारी रहिछि। परवर्ती खबर अधिकारी को मंत्री रवि नारायण नायकों चेतावनी। काम न कले सीधा निलंबन। विभागीय अवहेला पाई मंत्री चेतावनी। रेड़ाखोल ब्लॉक
କଦଳୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପଣ୍ଡକିମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଚାନକ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ରହିବା ଭିତରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର, ନହେଲେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ। ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ରାଭିଡ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କେଏସସିଓ ନେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ମହାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କେଏସସିଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ଓ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ନାଁରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନାମକରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୁମ୍ବଲେ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବୋଲର। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନିଂ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଓ କୁମ୍ବଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ସେନ୍ସକ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ଏକ ଆସନରେ ଜିତିଲା ବିଜେପି, ଅନେକ ଦଳ ଖୋଲି ପାରିଲେନି ଖାତା। ବାଂଲାଦେଶର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ପାର୍ଟି ବା ବିଏନପି ବହୁମତ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଶେଖ୍ ହାସିନା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୂତନ ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ଦଳ ଏନସିପି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଜମାତ ଇ ଇସଲାମୀ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମାନ ନାମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ ଥିବା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ସେହିଦିନ ବର୍ଷା ନ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହାସମାରୋହ। ଏହି ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସରେ ଭାରତ ଏ ପାକିସ୍ତାନ ଏକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହାର ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା କିଏ? ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୁହାଯାଇଥିଲା 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପେଟପୂରା ଖାଇବା, ମାତ୍ର ଏବେ 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 10 ଟଙ୍କା। ରାଉରକେଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସୁଲଭ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସରକାର ଥାଳି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ରଖିଥିବା ବେଳେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଥାଳି ବିକୁଛନ୍ତି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରଲୋକରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର। ପରଲୋକରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଜଣାଶୁଣା ସିନେ ନିର୍ମାତା ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି 1987 ମସିହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ରଷ୍ଟା। 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆନନ୍ଦ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଗତ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍କିନ୍ସ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ମୁମ୍ବାଇର ପବନ ହଂସସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ଆଶଙ୍କା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ସେହିଦିନ ବର୍ଷା ନ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମହାସମାରୋହ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଏମ୍ଡି ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସାରା ଦେଶରେ ଶୀତ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ମେଟାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି ରୁଷ। ରୁଷ ମେଟାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ରୁଷରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ମସ୍କୋ କହିଛି ଯେ ମେଟା ରୁଷ ଆଇନ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ରୁଷର ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟା ଆଇନ ପାଳନ କରୁନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ। ବିତିନି 4 ଦିନ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବୋମା ଧମକ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ବୋମା ଧମକ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିବା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଏକାଥରେ 15ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା। ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 20% ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରଖିଥିଲା। ତଥାପି କେବଳ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 12%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 1 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପରେ ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 4.20 ଲକ୍ଷର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁନା 1.93 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ବିଆଇରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଏସ୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସର୍କଲ ବେସ୍ଡ ଅଫିସର ବା ସିବିଓ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 25 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 2050 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ବିଆଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର 64 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନ 1961କୁ ବଦଳାଇ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ନୂତନ ଆଧୁନିକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର ବଦଳରେ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ କରଦାତାମାନେ ସହଜରେ ନିଜର ଆୟ ହିସାବ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆୟର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ହେବ ମାଗଣା ରାସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ 28 ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାମ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନକଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ
ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଧାନ ବୋନସ୍ ଟଙ୍କା। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ଉପହାର ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ବୋନସ୍ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କୃଷକ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାନର ଅନ୍ତର ରାଶି ଭାବେ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 31 ଟଙ୍କା ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ ଧାନ କିଣିବା ପରେ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।